साथियों अज मैं आया ये रेता दियां खड्डां जां जिहड़े रेता दे ठेके आ जिथे सुखबीर बादल रोज़ ही आके लाइव होके अपनी फेसबुक के उत्ते मीडिया नूं लैके भड़का मार रहा सीगा और तुहाडे सामने आ कि उहदे आउण तो बाद मेरे ख्याल 30 तरीक नूं आया सीगा इत्थे। मैं पुछया कि अज भी 30 तो लैके अज तक भी इत्थे कोई काम नहीं बंद होया। तो मैं सुखबीर बादल नूं ये पुछना चाहुंदा कि सुखबीर बादल तेरी बड़क इन्नी हौली हो गई, डिप्टी सीएम तू रहा पंजाब दा, तू तो जिथों एक बारी गेड़ा कढ़ जावे तो अफसर थर थर कंबदे हुंदे सी ते तेरे को तो एक खड्ड नहीं बंद कराई गई। असलीयत ये आ जिहड़ी मैं हुण लोकां दे सामने लियाउण लगा कि ये खड्ड तू बंद कराउणी नहीं सी चाहुंदा। कारण की है कि तेरी ते तेरे चाचे कैप्टन दी 2000 तो 2007 तो इहो जी सैटिंग होई तुहाडी चाचे भतीजे दी कि मेरा ख्याल आ भी तुहाडे विचों ते किते सूई नहीं लंघ सकदी। 2007 तो 17 तक सवाए इलैक्शन मोड़ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह तुहाडे खिलाफ जे बोलिया होगा तो सिर्फ इलैक्शन वाले दिनां दे विच ते ना तुसी अपने 10 सालां च उहदे उत्ते कोई कार्रवाई कीती होगी। जिहड़ा तुसी स्टेजां तो आंदे सीगे मैं इहदी पजामी च चूहे छड़ देने आ, मैं इहनूं पुट्ठा टंग देना वा, ओहो हाल अगे आ गया। 2017 तो लैके अज तक ना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तुहाडे उत्ते कोई कार्रवाई कीती। जदों भी इहो जे मुद्दे याद आउंदे आ, सिर्फ जदों इलैक्शन सिर दे उत्ते आ गई ते तुहानूं दोवां नूं इह मुद्दे याद आ जांदे आ। 2016 दे विच सुखबीर कैप्टन दे खिलाफ जो बोलदा सीगा, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सुखबीर दे खिलाफ बोलदे सीगे, ओहो गल्लां अज जिहड़ियां सुणन नूं फिर नज़र आ रहीआं। अंदर दे दूं सारे MLA, मैं पुट्ठे टंग दूंगा। असल दे विच असलीयत की आ ये जनता जान चुकी है कि शक्तिमान ते गंगाधर एक ही है। सुखबीर जी मैं तुहानूं सवाल कर लगा, अज मैं तुहाडे करके इत्थे आया कि 4.5 साल तुहानूं रेता दा मुद्दा याद नहीं आया। 4.5 साल तक तुसी क्यों नहीं बोले? ते मैं तेनों अज पुछना चाहना कि तेरे लीडर, मैं तेनों कहना कि 10 साल तुसी भी इहो रेता वेचदे रहे हो ते तेरे लीडर ते तुसी अज प्रैस दे सामने लोकां नूं सवाल करदे हो कि साडे खिलाफ कोई सबूत विखाओ, असीं 10 साल जिहड़ी ओह रेता वेची होवे जां असीं इहो जिहा काम कीता होवे। असीं जनता वां यार, साडे कोल किहड़ा पैरामीटर आ, साडे कोल किहड़ी इहो जी FBI जां CAA दी एजेंसी आ जिथे तेनूं चुक के लै जाइए, जिथे तेनूं इंटैरोगेट करके पुछ लईए, जिथे तेनूं पुछीए भी सुखबीर बादल तूं 10 वाले काम कीता कि नहीं कीता। काम ते सरकार दा हुंदा कि जे किते गलत काम हुंदे होण ते एक दूजे कोलों दूजिਆਂ कोलों पुछना ते उन्हां दे उत्ते कार्रवाई करना। पर जदों तुसीं चोर कुत्ती रले हो ते फिर असीं जनता जाइए कित्थे? लोकां ने बथेरी दुहाई दे के वेख ली। मैं तेरे तुहाडे ते तेरे कैप्टन ते गल्लां कहणीਆਂ चाहुंदा कि था इरादा शिकायत तेरी करेंगे हाकिम से, मगर वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। शिकायत करिए किद को, दुहाई दईए किनू? सानू ते अज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बेअदबी दे उत्ते इंसाफ नहीं लैके दे सकिया जनता नूं, ते रेता दा हिसाब सानू कित्थों लै दूगा? साडे जनता कोल सिर्फ एक ही हल है ते जे तुसी दोवें ही सुहिर दो जनता लई ते मैं तेनूं कहना सुखबीर बादल, जे तू ये हल मन्नेगा ते असीं तेरे ते यकीन भी करांगे, तेरी सरकार भी बनावांगे। गुरु घर दी सौं ते पॉलीटिशियन एवें ही खा जांदे, हुण ते सानूं यकीन ही नहीं रहा जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सौं खा ली सीगी। कहना नहीं चाहुंदा, बच्चे सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, तेरे बच्चों नूं मेरी उम्र भी लग जाए, पर मैं ये गल कहण लई मजबूर हो गया कि तू साडे कोल हल की बचिया कि तू हर महीने हरमंदर साहब आउणा अपने परिवार दे नाल, तू उत्थे आके मत्था टेकदा। इस महीने जिद्दण हरमंदर साहब आएगा ना 10 या 11 तरीक नूं आउणा वा, तू अपने बच्चों के सिर दे उत्ते हथ रख के कह दे कि तू 10 साल ਜਾਂ तेरे MLA ਜਿਹੜੇ भी तेरे नाल आउंदे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कह दो अपने बच्चों की सौं खा जाण हरमंदर साहब दे विच, गुरु घर दे विच अपने बच्चों के सिर ते हथ रख के कि की तुसी 10 साल रेता दा कारोबार नहीं कीता? जां रेता की रेता, शराब, केबल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, ये जिन्ने काम पंजाब नूं उजाड़न वाले सीगे, जिन्ने काम दे नाल पंजाब सखाला होना सीगा दा रेवन्यू इकट्ठा करके इहनूं भुੱਖਾ करन दे विच, इस पंजाब नूं उजाड़न दे विच कि सारे कामां दे विच तुहाडा रोल नहीं है। आओ सौं खाओ ते जे तुसीं सौं खा जाओ, मैं तैनूं कहना मैं पहला मूहरे ला के तेरियां वोटां मंगूगा लोकां कोलों, तेरी सरकार बनाऊंगा। और रेता दे उत्ते जदों तू छापा मारिया तैनूं शर्म नहीं आई? लोग इस तरीके तेरा मजाक उड़ा रहे सीगे, तू सोशल मीडिया दे उत्ते देखिया
ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਣਾਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੇਬਲ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਛਾਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਮੈਂ 4 ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। सिर्फ तेनू खबरां चाहिए सी बनाउण नूं और तू बनाईयां। आउणा मैं इस तो बाद इस रेता वाली खड्ड दे उत्ते जिथे तू आया बिना जाने पछाणे छापा मारन वेले मैं तेनू कहण लगा कोई बंदे ही चज दे ले आउंदा नाल। तू जदों छापा मारिया एक झोटे जे वर्गा बंदा तेरे नाल तुरिया फिरदा सी, हुण मैं नां नहीं लेना ओहदा। ਉਹ आप तेरे रिश्तेदार नूं माझे दे जरनैल नूं ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦੀਦ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ कि एक वारी मेरे को पैसे घट गए, मैं किसी होर पासे लाते सीगे और इन्ने टाइम सिर पैसे मंगे ते मैं अपनियां बच्चियां दी FD तड़ा के इनू पैसे भेजे। मैं उन्होंने भी कहना तेरे भी 2 बच्चे आ, तू भी सौं खा के दस भी ये गल्लां सारियां हुंदियां रहियां कि नहीं। और वो बंदा जिहड़ा सब तो अगे तुरिया फिरदा सीगा ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲਹਿਜੇ में बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। सुखबीर मैं तेनू ये भी कहन लगा जे तू चले गया रेता दी खड्ड दे उत्ते ते तेनू पूरी तैयारी नाल आउणा चाहीदा सीगा। फिर इनू बंद कराउण दी तू इनू बंद कराउणा ही नहीं चाहुंदा। मैं अगले पेपरां ते लगा हुण तेनू ये बंद कराउण दी काहली नहीं सी, तेनू सिर्फ ये सीगा कि लोकां 'च मैं नंबर बनावां, सरकार अगली मैं बनाउण दी कोशिश कर रहा वां। जे तू बंद कराउणी चाहुंदा इहदे लागे लागे 4-5 हलके लगदे तेरे, अपने वर्करां दी पक्की ड्यूटी ला दिंदा, बाहर जाम करा के भी एक भी गड्डी बाहर नहीं जानी और इस जगह दे उत्तों एक ट्राली ना निकलदी। और इहदे नाल जिद्दण तू मकेरियां गया, मैं अगे भी आउण लगा, जदों तू मकेरियां गया तेनू एक बीबी मिली उत्थे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 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 ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਦ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੇਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਡਿਪਟੀ CM ਸੀਗਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਫਸਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਖੱਡ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਲੈਣਾ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਬ तुम्हारी वजाहत में सदाकत नहीं लगती, अब अपनी मोहब्बत की सफाई ना दिया करो। तू इत्थे रेता दी खड्ड बंद कराउण आया सी ना, तेरे नाल मैं घट काबल, मैं किसी पोस्ट ते नहीं रहा, आ पेपर डॉकूमेंट मैं लैके आया। तू ये खड्ड बंद नहीं कराउण आया, तू इस खड्ड नूं उस दिन चालू कराउण आया सीगा क्योंकि तैनूं पता सीगा
30 ਤਰੀਕ ਆ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿ 30 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। 15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰ ਕੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਔਰ ਤੂੰ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਫੰਡ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਸੁਣੋ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਦੀ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਖੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਖੱਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਝੇ ਆ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NGT ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਆ? ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭੋਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਓ ਕੋ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੂਗਾ, ਕੋਈ MLA ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੂਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ JE, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੂਗਾ ਤੇ ਐਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਿਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇਰੇ MLA ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਠੇਕਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਠੇਕੇ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ? ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ, ਰੇਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ MLA ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ MLA ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਬਣਾ। ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚਾਲਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਈਏ ਜਾ? ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੇ ਕਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖੋ। ਸੱਪ ਖੇਡਦੇ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਰੱਬਾ? ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤਾਂ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੁੱਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ 341 ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਹਿਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗਾਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਾਹ ਤੰਦੌਰੀ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है, ये जो चक्की चल रही है, इसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो दूसरों को बेईमान कहते हैं। मैं लोगों ਨੂੰ अपील कर लगा कि ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤਾ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਲੜੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2027 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ, ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਕਤ ਕਮ है, वक्त कम है, जितना जोर है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। साथियों ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੀ ਬੜਕ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੱਡ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 2000 ਤੋਂ 2007 ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਸਵਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਜਾਮੀ 'ਚ ਚੂਹੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਦੂੰਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾਧਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਤਾ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਵਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ FBI ਜਾਂ CAA ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੂੰ 10 ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥਾ
था इरादा शिकायत तेरी करेंगे हाकिम से, मगर वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। शिकायत करिए किद को, दुहाई दईए किनू, सानू ते अज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बेअदबी दे उत्ते इंसाफ नहीं लैके दे सकिया जनता नू, ते रेता दा हिसाब सानू कित्थों लै दूगा। साडे जनता कोल सिर्फ एक ही हल है, ते जे तुसी दोवें ही सुहिरदो जनता लई, ते मैं तेनू कहना सुखबीर बादल, जे तू ये हल मन्नेगा ते असीं तेरे ते यकीन भी करांगे, तेरी सरकार भी बनावांगे। गुरु घर दी सौं ते पॉलीटिशियन एवें ही खा जांदे, हुण ते सानू यकीन ही नहीं रहा, जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सौं खा ली सीगी। कहना नहीं चाहुंदा, बच्चे सारिआं दे ही साਂਝੇ हुंदे आ, तेरे बच्चों नू मेरी उम्र भी लग जावे, पर मैं ये गल कहण लई मजबूर हो गया कि तू साडे कोल हल की बचिया कि तू हर महीने हरमंदर साहब आउणा अपने परिवार दे नाल, तू उत्थे आके मत्था टेकदा। इस महीने जिद्दण हरमंदर साहब आएगा ना 10 या 11 तरीक नू आउणा वा, तू अपने बच्चों के सिर दे उत्ते हथ रख के कह दे कि तू 10 साल या तेरे MLA ਜਿਹੜੇ भी तेरे नाल आउंदे आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कह दो अपने बच्चों की सौं खा जाण हरमंदर साहब दे विच, गुरु घर दे विच अपने बच्चों के सिर ते हथ रख के कि की तुसी 10 साल रेता दा कारोबार नहीं कीता, जां रेता की रेता शराब केबल बिजली ट्रांसपोर्ट, ये जिन्ने काम पंजाब नू उजाड़न वाले सीगे, जिन्ने काम दे नाल पंजाब सखाला होना सीगा दा रेवन्यू इकट्ठा करके इनू भुखा करन दे विच, इस पंजाब नू उजाड़न दे विच कि सारे कामां दे विच तुहाडा रोल नहीं है। आओ सौं खाओ, ते जे तुसी सौं खा जाओ, मैं तेनू कहना मैं पहला मूहरे ला के तेरियां वोटां मंगूगा लोकां कोलों, तेरी सरकार बनाऊंगा। और रेता दे उत्ते जदों तू छापा मारिया तेनू शर्म नहीं आई? लोग इस तरीके तेरा मजाक उड़ा रहे सीगे, तू सोशल मीडिया दे उत्ते देखिया, अज भी तेरे लोगों ने काम उड़ाए कि तेरी अज भी भाईवाली चलदी कई कामां दे विच। अज कल्ला मैं रेता दे उत्ते बोलना, आउण वाले दिनां च कल्ली कल्ली गल दा खुलासा करूंगा कि रेता शराब केबल बिजली ट्रांसपोर्ट कल्ली कल्ली गल दे उत्ते बोलूंगा। लोग तेरा मजाक उड़ा रहे सी, लोकां कोलों ही थल्ले सुणन नूं मिल जांदा कि सुखबीर बादल दा छापा इस तरह लग रहा सीगा जिवें राखी सावंत कुड़ियां नूं सिर दे उत्ते चुन्नी लैण लई कह रही होवे। इहदे नाल नाल इस तरह लगदा सीगा कि जिवें हाफिज सईद है ना, जिहड़ा दुनिया भर दा वड्डा अतवादी, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ अतवाद के खिलाफ धरना देना। लोगों ने तेरा मजाक बना के रख दिता सोशल मीडिया ते, तेरे गंदे गंदे गाने बना के चला देते। तेनू शर्म नहीं आउंदी? जेड़े तेरी एजेंसी चलाउंदे ओ दसदे नहीं भी तेरा मजाक बन रहा। तेरा हाल मैं 4 लेना कह के कहण लगा कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। सिर्फ तेनू खबरां चाहिए सी बनाउण नूं, और तू बनाईयां। आउणा मैं इस तो बाद इस रेता वाली खड्ड दे उत्ते जिथे तू आया बिना जाने पछाणे छापा मारन वेले मैं तेनू कहण लगा कोई बंदे ही चज दे ले आउंदा नाल। तू जदों छापा मारिया एक झोटे जे वर्गा बंदा तेरे नाल तुरिया फिरदा सी, हुण मैं नां नहीं लेना ओहदा। ਉਹ आप तेरे रिश्तेदार नूं माझे दे जरनैल नूं ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦੀਦ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ कि एक बारी मेरे को पैसे घट गए, मैं किसी होर पासे लाते सीगे और इन्ने टाइम सिर पैसे मंगे ते मैं अपनियां बच्चियां दी FD तड़ा के इनू पैसे भेजे। मैं उन्होंने भी कहना तेरे भी 2 बच्चे आ, तू भी सौं खा के दस भी ये गल्लां सारियां हुंदियां रहियां कि नहीं। और वो बंदा जिहड़ा सब तो अगे तुरिया फिरदा सीगा ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲਹਿਜੇ ਮੇਂ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ, लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। सुखबीर मैं तेनू ये भी कहन लगा, जे तू चले गया रेता दी खड्ड दे उत्ते ते तेनू पूरी तैयारी नाल आउणा चाहीदा सीगा। फिर इनू बंद कराउण लई तू इनू बंद कराउणा ही नहीं चाहुंदा। मैं अगले पेपरां ते लगा हुण, तेनू ये बंद कराउण दी काहली नहीं सी, तेनू सिर्फ ये सीगा कि लोकां 'च मैं नंबर बनावां, सरकार अगली मैं बनाउण दी कोशिश कर रहा वां। जे तू बंद कराउणी चाहुंदा इहदे लागे लागे 4-5 हलके लगदे तेरे, अपने वर्करां दी पक्की ड्यूटी ला दिंदा, बाहर जाम करा के भी एक भी गड्डी बाहर नहीं जानी और इस जगह दे उत्तों एक ट्राली ना निकलदी। और इहदे नाल जिद्दण तू मकेरियां गया, मैं अगे भी आउण लगा,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 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 ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਦ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੇਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀਗਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਫਸਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਖੱਡ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨਾ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਲੈਣਾ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਬ तुम्हारी वजाहत में सदाकत नहीं लगती, अब अपनी मोहब्बत की सफाई ना दिया करो। तू इत्थे रेता दी खड्ड बंद कराउण आया सी ना, तेरे नाल मैं घट काबल, मैं किसी पोस्ट ते नहीं रहा, आ पेपर डॉक्यूमेंट मैं लैके आया। तू ये खड्ड बंद नहीं कराउण आया, तू इस खड्ड नूं उस दिन चालू कराउण आया सीगा, क्योंकि तैनूं पता सीगा 30 तरीक आ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿ 30 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, 15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰ ਕੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਔਰ ਤੂੰ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਫੰਡ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਸੁਣੋ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਦੀ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਖੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਖੱਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਝੇ ਆ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NGT ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਆ? ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭੋਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਓ ਕੋ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੂਗਾ, ਕੋਈ MLA ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੂਗਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ JE ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੂਗਾ ਤੇ ਐਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਿਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇਰੇ MLA ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਠੇਕਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਠੇਕੇ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ,
ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ ਰੇਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਬਣਾ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚਾਲਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਆ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਈਏ ਜਾ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੇ ਕਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖੋ। ਸੱਪ ਖੇਡਦੇ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਰੱਬਾ? ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲੇ, ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤਾਂ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੁੱਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ 341 ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਹਿਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗਾਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਾਹਤ ਤੰਦੌਰੀ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ कि ये जो चक्की चल रही है इसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो दूसरों को बेईमान कहते हैं। मैं लोगों को अपील कर लगा कि इन्हां तो कोई आस ना रखो। मेरी एक गल नूं समझ लो कि जदों भी इहो ਜਿਹੇ मुद्दे उठदे आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤਾ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਲੜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2027 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ, ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ वक्त कम है, जितना जोर है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। साथियों ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੀ ਬੜਕ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੱਡ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 2007 ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਸਵਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਜਾਮੀ 'ਚ ਚੂਹੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਦੂੰਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾਧਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਤਾ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਵਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ FBI ਜਾਂ CIA ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੂੰ 10 ਸਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ था इरादा शिकायत तेरी करेंगे हाकिम से, मगर वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। शिकायत करिए किद को, दुआई दईए किनू? सानू ते अज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बेअदबी दे उत्ते इंसाफ नहीं लैके दे सकिया जनता नू, ते रेता दा हिसाब सानू कित्थों लै दूगा? साडे जनता कोल सिर्फ एक ही हल है ते जे तुसी दोवें ही सुहिरदो जनता लई ते मैं तैनूं कहना सुखबीर बादल, जे तू ये हल मन्नेगा ते असीं तेरे ते यकीन भी करांगे, तेरी सरकार भी बनावांगे। गुरु घर दी सौं ते पॉलिटिशियन एवें ही खा जांदे, हुण ते सानूं यकीन ही नहीं रहा जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सौं खा ली सीगी। कहना नहीं चाहुंदा, बच्चे सारिआं दे ही सांझे हुंदे आ, तेरे बच्चों नूं मेरी उम्र भी लग जाए पर मैं ये गल कहण लई मजबूर हो गया कि तू साडे कोल हल की बचिया कि तू हर महीने हरमंदर साहब आउणा अपने परिवार दे नाल, तू उत्थे आके मत्था टेकदा। इस महीने जिद्दण हरमंदर साहब आएगा ना 10 या 11 तरीक नूं आउणा वा, तू अपने बच्चों के सिर दे उत्ते हथ रख के कह दे कि तू 10 साल ਜਾਂ तेरे MLA ਜਿਹੜੇ भी तेरे नाल आउंदे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਕੀ, ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੇਬਲ, ਬਿਜਲੀ, ट्रांसपोर्ट, ये जिन्ने काम पंजाब नूं उजाड़न वाले सीगे, जिन्ने काम दे नाल पंजाब सखाला होना सीगा दा रेवन्यू इकट्ठा करके इहनूं भुखा करन दे विच, इस पंजाब नूं उजाड़न दे विच की सारे कामां दे विच तुहाडा रोल नहीं है? आओ सौं खाओ ते जे तुसीं सौं खा जाओ, मैं तैनूं कहना मैं पहला मूहरे ला के तेरियां वोटां मंगूगा लोकां कोलों, तेरी सरकार बनाऊंगा। और रेता दे उत्ते जदों तूं छापा मारिया तैनूं शर्म नहीं आई? लोग इस तरीके तेरा मजाक उड़ा रहे सीगे, तू सोशल मीडिया के उत्ते देखिया? अज भी तेरे लोगों ने काम उड़ाए कि तेरी अज भी भाईवाली चलती कई कामां दे विच। अज कल्ला मैं रेता दे उत्ते बोलना, आउण वाले दिनां च कल्ली कल्ली गल दा खुलासा करूंगा कि रेता, शराब, केबल, बिजली, ट्रांसपोर्ट कल्ली कल्ली गल दे उत्ते बोलूंगा। लोग तेरा मजाक उड़ा रहे सी, लोकां कोलों ही थल्ले सुणन नूं मिल जांदा कि सुखबीर बादल दा छापा इस तरह लग रहा सीगा जिवें राखी सावंत कुड़ियां नूं सिर दे उत्ते चुन्नी लैण लई कह रही होवे। इहदे नाल इस तरह लगदा सीगा कि जिवें हाफिज सईद है ना जिहड़ा दुनिया भर दा वड्डा अतवादी, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਮੈਂ 4 ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। सिर्फ तेनू खबरां चाहिए सी बनाउण नूं और तू बनाईयां। आउणा मैं इस तो बाद इस रेता वाली खड्ड दे उत्ते जिथे तू आया बिना जाने पछाणे छापा मारन वेले मैं तेनू कहण लगा कोई बंदे ही चज दे ले आउंदा नाल। तू जदों छापा मारिया एक झोटे जे वर्गा बंदा तेरे नाल तुरिया फिरदा सी, हुण मैं नां नहीं लेना ओहदा, ਉਹ ਆਪ
ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦੀਦ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ FD ਤੜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲਹਿਜੇ ਮੇਂ ਬਦजुबानी, लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। सुखबीर मैं तेनू ये भी कहन लगा, जे तू चले ही गया रेता दी खड्ड दे उत्ते ते तेनू पूरी तैयारी नाल आउणा चाहीदा सीगा। फिर इहनू बंद कराउण दी तू इहनू बंद कराउणा ही नहीं चाहुंदा। मैं अगले पेपरां ते लगा हुण, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ 4-5 ਹਲਕੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 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 ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਦ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੇਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਡਿਪਟੀ CM ਸੀਗਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਫਸਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਖੱਡ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਲੈਣਾ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਬ तुम्हारी वजाहत में सदाकत नहीं लगती, अब अपनी मोहब्बत की सफाई ना दिया करो। तू इत्थे रेता दी खड्ड बंद कराउण आया सी ना, तेरे नाल मैं घट काबल, मैं किसी पोस्ट ते नहीं रहा, आ पेपर डॉकूमेंट मैं लैके आया। तू ये खड्ड बंद नहीं कराउण आया, तू इस खड्ड नूं उस दिन चालू कराउण आया सीगा, क्योंकि तैनूं पता सीगा 30 तरीक आ, 30 तरीक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿ 30 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, 15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰ ਕੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਔਰ ਤੂੰ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਫੰਡ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਸੁਣੋ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਦੀ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਖੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਖੱਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਝੇ ਆ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
NGT ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਆ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭੋਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਓ ਕੋ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੂਗਾ, ਕੋਈ MLA ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੂਗਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ JE ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੂਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਿਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇਰੇ MLA ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਠੇਕਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਠੇਕੇ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ? ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ, ਰੇਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ MLA ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ MLA ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਬਣਾ। ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚਾਲਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਈਏ ਜਾ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੇ ਕਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਸੱਪ ਖੇਡਦੇ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਰੱਬਾ? ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲੇ, ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤਾਂ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੁੱਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ 341 ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਹਿਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗਾਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਾਹ ਤੰਦੌਰੀ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है, ये जो चक्की चल रही है, इसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो दूसरों को बेईमान कहते हैं। मैं लोगों ਨੂੰ अपील कर लगा कि ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤਾ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ।
हर पासे किसी ना किसी बंदे का किसी ना किसी तरीके नुकसान हो रहा। मैं लोगों को अपील करदा कि अपने फर्ज नूं पछाणो, अपनी समझ नूं पछाणो, तुहानूं अगे लगना पैना। मेरी खीर च लोगों को यह बेनती आ, मैं भी थां थां ते जाके धक्के खांदा। मैं कोई इलैक्शन लड़न दा मेरा टीचा ही नहीं। चंगा प्लेटफार्म मिलूगा तो लड़ूंगा, नहीं तो 2027 च वेखांगे। मेरी कोई दुकान नहीं, MLA बनना, MP बनना। तुसीं भी आपो अपनी थां दे उत्ते जागरूक हो। मैं लोगों को यह गल कह के समाप्ति कर लगा कि वक्त कम है, वक्त कम है, जितना जोर है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। साथियों, अज मैं आया ਇਹ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਤੇਰੀ ਭੜਕ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। डिप्टी CM तू रहा पंजाब दा, तू तो जिथों एक बारी गेड़ा कढ़ जावे ते अफसर थर थर कंबदे हुंदे सी ते तेरे को ते एक खड्ड नहीं बंद कराई गई। असलीयत ये आ जिहड़ी मैं हुण लोकां दे सामने लियाउण लगा कि ये खड्ड तू बंद कराउणी नहीं सी चाहुंदा। कारण की है कि तेरी ते तेरे चाचे कैप्टन दी 2007 तो ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਸਵਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਜਾਮੀ ਚ ਚੂਹੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। अंदर दे दूं सारे MLA, मैं पुट्ठे टंग दूंगा। असल दे विच असलीयत की आ ये जनता जान चुकी है कि शक्तिमान ते गंगाधर एक ही है। सुखबीर जी, मैं तुहानूं सवाल कर लगा, अज मैं तुहाडे करके इत्थे आया कि 4.5 साल तुहानूं रेता दा मुद्दा याद नहीं आया। 4.5 साल तक तुसीं क्यों नहीं बोले? ते मैं तेनों अज पुछना चाहना कि तेरे लीडर, मैं तेनों कहना कि 10 साल तुसीं भी इहो रेता वेचदे रहे हो ते तेरे लीडर ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਤਾ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਵਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ FBI ਜਾਂ CIA ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੂੰ 10 ਸਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ कि था इरादा शिकायत तेरी करेंगे हाकिम से, मगर वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। शिकायत करिए किद को, दुआई दईए किनू? सानू ते अज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बेअदबी दे उत्ते इंसाफ नहीं लैके दे सकिया जनता नू, ते रेता दा हिसाब सानू कित्थों लै दूगा? साडे जनता कोल सिर्फ एक ही हल है ते जे तुसी दोवें सुहिर दो जनता लई ते मैं तेनू कहना सुखबीर बादल, जे तू ये हल मन्नेगा ते असीं तेरे ते यकीन भी करांगे, तेरी सरकार भी बनावांगे। गुरु घर दी सौं ते पॉलिटिशियन एवें ही खा जांदे, हुण ते सानू यकीन ही नहीं रहा जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सौं खा ली सीगी। कहना नहीं चाहुंदा, बच्चे सारिआं दे साਂਝੇ हुंदे आ, तेरे बच्चों नू मेरी उम्र भी लग जाए पर मैं ये गल कहण लई मजबूर हो गया कि तू साडे कोल हल की बचिया कि तू हर महीने हरमंदर साहब आउणा अपने परिवार दे नाल, तू उत्थे आके मत्था टेकदा। इस महीने जिद्दण हरमंदर साहब आएगा ना 10 या 11 तरीक नू आउणा वा, तू अपने बच्चों के सिर दे उत्ते हथ रख के कह दे कि तू 10 साल ਜਾਂ तेरे MLA ਜਿਹੜੇ ਵੀ तेरे नाल आउंदे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਕੀ, ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ,
ਕੇਬਲ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਖਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਓ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਔਰ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉਡਾਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੇਬਲ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਛਾਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। सिर्फ तेनू खबरां चाहिए सी बनाउण नूं और तू बनाईयां। आउणा मैं इस तो बाद इस रेता वाली खड्ड दे उत्ते जिथे तू आया बिना जाने पछाणे छापा मारन वेले मैं तेनू कहण लगा कोई बंदे ही चज दे ले आउंदा नाल। तू जदों छापा मारिया एक झोटे जे वर्गा बंदा तेरे नाल तुरिया फिरदा सी, हुण मैं नां नहीं लेना ओहदा, ओ आप तेरे रिश्तेदार नूं माझे दे जरनैल नूं पहला 1 करोड़ 10 लाख रुपया महीना दिंदा रहा, उस तो बाद 1.5 करोड़ दे विच सैटिंग होई और 75 लाख रुपया 1 तरीक नूं ते 16 तरीक नूं आउंदा रहा। और तुहाडे 2 नंबरियां दी एक गल दी दीद देनी पऊगी, जिन्ने तुसी मतलब पंजाब नूं लुट्टण वाले लोग ते 2 नंबर दा काम करदे हो कि ओ बंदे ने मैनूं आप ही दस्सिया कि एक बारी मेरे को पैसे घट गए, मैं किसी होर पासे लाते सीगे और इन्ने टाइम सिर पैसे मंगे ते मैं अपनियां बच्चियां दी FD तड़ा के इनू पैसे भेजे। मैं उन्नू भी कहना तेरे भी 2 बच्चे आ, तू भी सौं खा के दस भी ये गल्लां सारियां हुंदियां रहियां कि नहीं हो। और वो बंदा जिहड़ा सब तो अगे तुरिया फिरदा सीगा ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲਹਿਜੇ में बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। सुखबीर मैं तेनू ये भी कहन लगा जे तू चले ही गया रेता दी खड्ड दे उत्ते ते तेनू पूरी तैयारी नाल आउणा चाहीदा सीगा। फिर इनू बंद कराउण लई तू इनू बंद कराउणा ही नहीं चाहुंदा, मैं अगले पेपरां ते लगा हुण। तेनू ये बंद कराउण दी काहली नहीं सी, तेनू सिर्फ ये सीगा कि लोकां 'च मैं नंबर बनावां, सरकार अगली मैं बनाउण दी कोशिश कर रहा वां। जे तू बंद कराउणी चाहुंदा इहदे लागे लागे 4-5 हलके लगदे तेरे, अपने वर्करां दी पक्की ड्यूटी ला दिंदा, बाहर जाम करा के भी एक भी गड्डी बाहर नहीं जानी और इस जगह दे उत्तों एक ट्राली ना निकलदी। और इहदे नाल जिद्दण तू मकेरियां गया, मैं अगे भी आउण लगा, जदों तू मकेरियां गया तेनू एक बीबी मिली उत्थे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 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 ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਦ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੇਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਡਿਪਟੀ CM ਸੀਗਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਫਸਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਖੱਡ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ TV ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਕੇ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਲੈਣਾ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਬ तुम्हारी वजाहत में सदाकत नहीं लगती, अब अपनी मोहब्बत की सफाई ना दिया करो। तू इत्थे रेता दी खड्ड बंद कराउण आया सी ना, तेरे नाल मैं घट काबल, मैं किसी पोस्ट ते नहीं रहा। आ पेपर डॉकूमेंट मैं लैके आया। तू ये खड्ड बंद नहीं कराउण आया, तू इस खड्ड नूं उस दिन चालू कराउण आया सीगा, क्योंकि तैनूं पता सीगा 30 तरीक आ, 30 तरीक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿ 30 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। 15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰ ਕੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਔਰ ਤੂੰ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਫੰਡ ਆਇਆ ਨਾ, तेरे को नहीं फड़ी गई। मैं इन्हां च खलो के कहना असलीयत सुनो रेता दी खड्ड दी की आ। इत्थे खड्ड दा जिहड़ा ठेका मिलिया वो खड्ड दा हैगा ही नहीं। इन्हां लोकां नूं जिहड़ा ठेका मिलिया वा वो डीसिल्टिंग करन दा मिलिया वा, दरिया दी सफाई करन दा मिलिया वा। इस पासे जिहड़े बूझे आ झाड़ियां वा इहदी सफाई करन दा मिलिया वा। इहदी सफाई दे बदले वो सफाई ते हुंदी नहीं, वो वड्डे कारीगर ने वो सफाई ते हुंदी नहीं, ते सारी रेता कढ के वेची जांदी ते करोड़ां अरबां रुपईयां दा कारोबार हुंदा। ये तैनूं सारी समझ होनी चाहिदी ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। मैं हैरान आ सरकार दी बशर्मी दे उत्ते भी कि खड्डां दे ठेके ते सुने सीगे, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ठेका दे के तुसीं सारे कानून ही बदल दिते। और कैबिनेट मिनिस्टर आ जिहड़ा माइनिंग दा ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NGT ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਆ? ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭੋਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਓ ਕੋ ਅਫਸਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੂਗਾ, ਕੋਈ MLA ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੂਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੇਈ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੂਗਾ ਤੇ ਐਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਿਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇਰੇ MLA ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਠੇਕਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਠੇਕੇ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ? ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ, ਰੇਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ MLA ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ MLA ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਬਣਾ। ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚਾਲਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਈਏ ਜਾ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੇ ਕਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖੋ। ਸੱਪ ਖੇਡਦੇ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਰੱਬਾ? ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ
ਸੁਖਬੀਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤਾਂ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੁੱਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ 341 ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਹਿਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗਾਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਾਹ ਤੰਦੌਰੀ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है, ये जो चक्की चल रही है, इसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो दूसरों को बेईमान कहते हैं। मैं लोगों को अपील कर लगा कि इन्हां तो कोई आस ना रखो। मेरी एक गल नूं समझ लो कि जदों भी इहो जिहे मुद्दे उठदे आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤਾ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਲੜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2027 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਐ, MLA ਬਣਨਾ, MP ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਕਤ ਕਮ है, वक्त कम है, जितना जोर है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। साथियों ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੀ ਬੜਕ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਪਟੀ CM ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੱਡ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 2000 ਤੋਂ 2007 ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਸਵਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਜਾਮੀ 'ਚ ਚੂਹੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ ਸਾਰੇ MLA, ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਦੂੰਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾਧਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਤਾ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਵਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ FBI ਜਾਂ CIA ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ
ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੂੰ 10 ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ था इरादा शिकायत तेरी करेंगे हाकिम से, मगर वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। शिकायत करिए किद को, दुआई दईए किनू। सानू ते अज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बेअदबी दे उत्ते इंसाफ नहीं लैके दे सकिया जनता नू, ते रेता दा हिसाब सानू कित्थों लै दूगा। साडे जनता कोल सिर्फ एक ही हल है, ते जे तुसी दोवें ही सुहिर दो जनता लई ते मैं तैनूं कहना सुखबीर बादल, जे तू ये हल मन्नेगा ते असीं तेरे ते यकीन भी करांगे, तेरी सरकार भी बनावांगे। गुरु घर दी सौं ते पॉलीटिशियन एवें ही खा जांदे, हुण ते सानूं यकीन ही नहीं रहा। जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सौं खा ली सीगी। कहना नहीं चाहुंदा, बच्चे सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। तेरे बच्चों नूं मेरी उम्र भी लग जाए, पर मैं ये गल कहण लई मजबूर हो गया कि तू साडे कोल हल की बचिया कि तू हर महीने हरमंदर साहब आउणा अपने परिवार दे नाल, तू उत्थे आ। नाज़रीन 1971 साउथ अफ्रीका च एक